یہ وقت ہے، یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے کہ اللہ اس زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے. سبحان اللہ، کتنی عظمت ہے. سبحان اللہ، یہ جو صبح شام ہو رہی ہے، آپ کی زندگی تمام ہو رہی ہے، تمام جس کی آپ کو پرواہ نہیں، اللہ اس زمانے کی جو آپ پر گزر رہا ہے، جس کی آپ قدر نہیں کر رہے، اس کی قسم اٹھا رہا ہے. مجھے زمانے کی قسم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی عمر ہے آپ کی؟ کتنی عمر ہے؟ میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی اعمار امتی بینا 60 او 70. فرمایا میری امت کی جو درمیانی عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان. اور جو اس سے بڑھ جائے وہ بونے سے، سبحان اللہ، وہ ایک اضافی ہے، وہ ایک انعام ہے. یہ درمیانہ اوسط عمر یہی ہے. کتنی عمر گزار چکے، کتنی بچی. اچھا پھر اس پل کا پتہ نہیں، اگلے پل کا پتہ نہیں، کس وقت موت آ جائے، ایک پل کا پتہ نہیں. اللہ کے ہاں اس زمانے کی بڑی قدر ہے، وہ قسمیں اٹھا رہا ہے، مگر تجھے اس زمانے کی کوئی قدر نہیں، تو ضائع کر رہا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبوط فیہما کثیر من الناس. سبحان اللہ، دو نعمتیں ہیں، اکثر لوگ ان دو نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے. دو نعمتیں ہیں، الصحت والفراغ. ایک ہے صحت، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. صحت کے زمانے میں زیادہ عبادت کر لینی چاہیے، روزے رکھ لینے چاہیے، نمازیں پڑھ لینی چاہیے، قرآن کی زیادہ تلاوت کر لینی چاہیے، اللہ کو منانے کا زیادہ وقت صرف کر لینا چاہیے، اپنی توانائی، اپنی طاقت کو اللہ کی رضا میں، اللہ کی جستجو میں خرچ کرنا چاہیے، مگر ضائع کر. اور دوسرا ہے فراغت. آپ کو اگر مصروفیات نہیں ہیں تو ایک اچھا وقت ہے آپ کے پاس عبادت کرنے کا. بے شک، سبحان اللہ. فراغت بھی ایک نعمت ہے، لیکن بشرطے کہ اس کو صحیح طریقے سے خرچ کریں، نیک راستے میں خرچ کریں. سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں. آپ جس قدر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں آپ کو احساس نہیں ہے. میں دیہات کا رہنے والا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کے نظریات کا، آپ کی سوچوں کا، آپ کی فکر کا، آپ کی مصروفیات کا. میں جانتا ہوں کہ دیہات میں کس طرح کی سوچیں ہوتی ہیں، کیا کچھ لوگ سوچتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے رویے کیا ہوتے ہیں. میں اچھی طرح آپ کو جانتا ہوں. آپ وقت کو کتنا ضائع کرتے ہیں اور کتنا وقت میں لاتے، کام میں لاتے ہیں، اچھی طرح جانتا ہوں. چند دیہات کے رہنے والے، چند لوگ محنتی ہوتے ہیں، باقی سارے لوگوں کا سارا وقت چوکوں پر گزرتا ہے، ہوٹلوں پر گزرتا ہے، دوستوں کے ساتھ فضولیات میں گزرتا ہے. اس وقت کی قدر نہیں کر رہے، اپنی زندگی کو اہمیت نہیں دے رہے، وقت نہیں دے رہے. یہ پل پل گزرتی جا رہی ہے، ہاتھ میں نہیں ہے. تو اشرف المخلوقات تھا انسان، سبحان اللہ، کیوں ضائع کر رہا ہے، سبحان اللہ. کیوں برباد کر رہا ہے اپنے لمحات کو. اس کا حساب دینا پڑے گا، یہ مفت میں نہیں ملی، بے شک، حق. حساب دینا پڑے گا. صحیح حدیث ہے ترمذی کی، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزال قدم عبد یوم القیامہ. سبحان اللہ، جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا اللہ، جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کیے جائیں اور اس کا وہ جب تک جواب نہ دے. سبحان اللہ. کتنے جی؟ 4. ذرا غور سے سن، آپ کے پاس ان کے جوابات ہیں. سبحان اللہ، میں نے عرض کیا کہ
फैसला अपने अपने ज़मीर से खुद कर ले, मुफ्ती के पास जाने की जरूरत। नहीं हर शख्स अपने बारे में खुद मुफ्ती है, वो जानता है मैं किस पानी में खड़ा हूं। अगर आपके पास इन 4 सवालों के जवाब हैं तो मुबारक हो, आप कामयाब हैं। या हक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर नहीं है तो अभी आपके पास जिंदगी के लम्हात बाकी हैं। गनीमत जाने और सवालों के जवाब तलाश करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या पहला सवाल होगा, मेरे नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हत्ता युसअल अन उमरिही फीमा अफनाहु, पूछा जाएगा बंदे तुझे जिंदगी दी थी कहाँ खर्च की? बेशक चौक में बैठ के, फिल्में देख के, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, खर्च कहाँ की? हिसाब दो, जिंदगी का हिसाब होगा। या बेशक हक हक। भाई अल्लाह के सामने बंदा खड़ा है, जिंदगी के एक एक पल का हिसाब होगा। बता खर्च कहाँ की थी? ये जो अपनी जिंदगी को आप थोक की सूरत में ज़ाय कर रहे हैं, परवाह ही नहीं, सुबह से लेकर शाम तक फजूलियात में गुजार दी। आपको पता है कि जिस वक्त जहन्नम वाले जहन्नम में पहुंच जाएंगे, जन्नत वाले जन्नत में पहुंच जाएंगे, तो अल्लाह ताला मौका अता फरमाएगा। जन्नती जहन्नमी उसे पूछेंगे, मा सलककुम फी सक़र, बताओ जहन्नम में कैसे पहुंचे? किस चीज की वजह से तुम्हें जहन्नम में फेंक दिया गया? वो पहली बात करेंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, अल्लाहु अकबर। हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते। वैसे मैं यहाँ बैठे हुए सारे लोगों को दावत फिक्र देता हूँ, अपने अपने, मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, खुद मुफ्ती हैं। कभी आपने किसी मिस्कीन को इस नियत से खाना खिलाया कि यार अल्लाह का हुक्म है खिला देता हूं? मेहमान आ जाए नाक ऊंची करने के लिए तो खाने क्या चरगे मुर्गे लगा देते हैं। तो कभी किसी मिस्कीन को पकड़ के आए हैं? अपनी जिंदगी का कोई एक वाकया बताएं, किसी एक मिस्कीन को खिलाया हो। नमाजें तो ज़ाया हो रही हैं, दूसरी चीज भी देख ले, वो जो जहन्नम से जवाब दे रहे होंगे, आप खुद अपने बारे में फतवा दें। मैं किसी को जन्नती या जहन्नमी ठहराने वाला नहीं, खुदा की पनाह मैं कौन होता हूं? लेकिन देखें कि जो जहन्नम में गए पड़े होंगे, वो जो जहन्नम से जवाब दे रहे होंगे, उनकी कौन कौन सी चीजें आप में भी पाई जाती हैं। अगर पाई जाती हैं तो डर जाएं, बच जाएं, आज छोड़ दें। वो कहेंगे अलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हमारी जो दूसरी गलती थी वो ये थी कि हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते। अल्लाहु अकबर। तीसरी गलत, वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, हम फजूल बातें करने वालों के साथ फजूल बातें करते रहते, फजूलियात में पड़े रहते थे। चौक पे बैठ के सारा दिन ज़ाय कर दिया, उसकी गीबत की, उसका गिला किया, उसके बारे में बोतान लगाया, उसके बारे में झूठ बोला, उधर की बात की, इधर की बात की, सारा दिन गुजर गया। सुबह से गए, शाम को खाने के टाइम वापस लौट गए। वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, हमारी तीसरी गलती जो थी वो ये थी कि हम फजूल बातें करने वालों के साथ फजूल बातें किया करते, फजूल वक्त ज़ाय करते थे। ये 3 काम करते थे हम, जिसकी वजह से आज जहन्नम में हैं। हर कोई समझदार है, अक्लमंद है, हर एक को। बेशक बेशक। क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर जब बंदा खड़ा होगा, उससे पूछा जाएगा अन उमरिही फीमा अफनाहो, तुझे उम्र मिली थी, बता कहाँ तूने खर्च की? बेशक बेशक। दूसरा सवाल, किस कदर आपकी तैयारी है अपने सवाल के बारे में? किस कदर आपकी तैयारी है अल्लाह के हुजूर? आप उस सवाल का जवाब दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे? अल्लाह पूछा जाएगा
وعن ماله من أين اكتسبه سبحان اللہ